اور ہمارا جو واٹس ایپ ہے نا وہ تقریباً کیا کہتے ہیں کولیپس ہونے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب نے اتنے اچھے سے ہماری انسٹرکشنز کو فالو کیا, اسپیشلی کل جب ہم نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا تھا کہ ہمارے پاس نیکسٹ ڈے یعنی کہ آج ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ آئیں گے جو کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر ایک دلچسپ انداز میں آپ کی شخصیت کے بارے میں, آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں گے. تو آپ لوگوں کا ایک بہت زبردست ہمیں رسپانس آیا, لیکن اوبویسلی بہت سارے لوگوں نے ہمیں سیمپلز بھیجے ہیں لیکن ہم سب کا شامل نہیں کر سکتے. سو کچھ ہم نے چوز کر لیے ہیں جو ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ کم فرسٹ سب والا وہ والا معاملہ ہوگا. تو جو پہلے لوگ آئے ان کا ہم نے کر لیا ہے. ہمارے پاس تمام سیمپلز موجود ہیں, تمام پیپرز موجود ہیں اور آج ہم پوچھیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں. تو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ آصف صاحب ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, خیریت, ٹھیک ہے بالکل. بہت شکریہ آنے کے لیے. ظاہر ہے وقت بڑا مختصر ہے اس لیے ہم کوئکلی جائیں گے جو ہمارے پاس انٹریز آ چکی ہیں. تو سب سے پہلے اسکرین پر دکھائیے گا جی, ہمارے پاس شان احمد کا ایک پیپر آیا ہے, وہ اسکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں. آصف صاحب آپ اس کی پرسنالٹی جتنا سمجھ پا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پلیز بتائیے گا. یہ اسکرین پر آ رہی ہے جی. شان احمد, ایک سب سے اچھی بات کہ یہ غلطی اپنی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. اوکے, جو غلطی کر دی, اگر کوئی کہتا ہے ہم نے غلط کیا تو کہتے ہیں یوں کیا تو اس وجہ سے ہو گئی, تو میں نے ایسا کیا. یہ کہتے ہیں نہیں ہو گئی, ٹھیک ہے, واقعی آپ نے مجھے بتا دیا, تھینک یو. اور کریٹیو ہیں, ایڈمنسٹریٹو ہیں, اور ٹاسک جو پہ کرتے ہیں تو اس کو آن دی بیسس آف پاسٹ کرتے ہیں. مین کہ پریویس جو ان کا ایکسپیرینس ہوگا اس کی بیس پہ یہ ڈیسیژن کرتے ہیں. یہ حالانکہ اس پریویس کو ریکارڈ میں رکھا جائے لیکن کرنٹ پہ ڈیسیژن کیا جائے. ضروری نہیں کہ جو میں پاسٹ میں تھا پریویس ابھی میں وہی ہوں. جو میرے آرگومنٹ اگر غلط ہے تو وہ کہیں گے غلط ہے, نہیں, وہ آرگومنٹ جس پہ میں فوکس کر رہا ہوں اس کو دیکھا جائے. اب آل دو کے بعد میں پہلے میں فراڈ تھا, سو تھا, اس میں ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے. اور ایک بات کی, جب یہ کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں, آبزرو کر لیتے ہیں, تو وہ ان کے مائنڈ میں ایسے سیٹ رہتا ہے کہ جیسے بس پھر پرنٹ ہو گیا. فراڈ ان کی نیچر میں نہیں ہے, مینجمنٹ ان کی پور ہے, ان کو مینجمنٹ تھوڑا سا نا اچھی باتیں بھی بتائی ہیں اور جن پہ کام کرنا ہے وہ بھی ذکر. اور سیٹسفیکشن ان کی جلدی نہیں ہوتی, یعنی کہ جب ایک کام ڈیلیور کرتے ہیں تو کہتے ہیں نیکسٹ میں اس سے بھی بہتر ڈیلیور کروں. پرفیکشنسٹ. ہاں, تو ایک حد تک یہ گڈ ہے. اس سے اوپر جب آپ بار بار اس پہ سوچیں گے, اس سے اوپر ہے تو یہ تھوڑا سا ایک ہی کام کو زیادہ زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو اگلا کام نہیں کر پائیں گے, اوور تھنک کریں گے. تو اور کام کو سب ٹائم یہ سر پہ سوار کر لیتے ہیں, یا اس کو یوں کنسٹرکٹیو پوائنٹ یہ لیتے ہیں کہ کسی کام کو, کسی ٹاسک کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور یہ لوگ پھر ان کی وجہ سے غلطیاں نہیں بہت. چلیں اگلے پیپر پر جائیں گے چونکہ وقت بڑا مختصر ہے. اور نیکسٹ آئے ہوئے امجد ظفر ہیں, انہوں نے ہمیں یہ پیپر بھیجا ہے. ان کی رائٹنگ کو دیکھ کے کیا لگتا ہے, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں یہ بتائیے گا جی. ظفر پہلے تو ایکسپلین دی پوائنٹ پولائٹلی, کہ اپنا پوائنٹ جب بھی کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں, پوائنٹ آف ویو جو ان کا ہوتا ہے اس کو ایکسپلین جب کرتے ہیں تو بڑا پولائٹلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رف نہیں, ایک تو ہوتا ہے نا روڈ قسم کے لوگ, بھائی یار یہ میں نے کر دیا ہو گیا, نہیں, بڑا پراپر بندہ دوسرا پراپرلی ایک تو سنتا ہے, دوسرا کنونس ہوتا ہے. اوکے, آرگومنٹ اسٹرانگ ہوں لیکن بیان کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو بھی آپ کو سنے گا ہی کوئی نہیں, اور اگر آرگومنٹ پور ہوں اور بے شک جتنے پولائٹ ہو تو بھی کوئی نہیں سنتا. ٹھیک ہے, اور پروگرام جب بنا لیتے ہیں تو پھر ڈیلے نہیں کرتے. نو ڈیلے بٹوین پروگرام اینڈ پرفارم. جب پروگرام کیا تو فوراً پھر اس کو پرفارم کرتے ہیں, ایگزیکیوٹ فارم. ہاں جی, ہاں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسکولر اسٹرانگ ہوتے ہیں. جو مسکولر ویک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کر لیں گے, دیکھ لیں گے. جو بندہ یہ کہتا ہو اس کو ملٹی وائٹامن دیں. اوکے, ہاں, اکثر لوگ کہتے ہیں نا یار یہ پتہ نہیں کیوں ہے, اس میں کیا ہے یار, یہ سو بس اس کو ملٹی وائٹامن کی ضرورت ہوتی ہے, ڈانٹ ٹپٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جو ڈیلے اور پروگرام میں ڈیلیور فوراً کرتے ہیں مسکولر اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں, وہ ڈیسیژن بہت اچھا لیتے ہیں. گریٹ, اگلے پہ چلیں. اور ٹیکنیکل اپروچ ہے ان کی. ایک اپروچ ہوتی ہے نا سمپل, اور ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل. ٹیکنیکل ہے لیکن فراڈ نہیں ہے. ٹیکنیکل لوگ بعض اوقات فراڈ پہ پھر چلے جاتے ہیں, ان میں یہ نہیں ہے. اور ایک چیز جو مجھے اچھی نہیں لگی, اور میں اکثر سب سے پہلا پوائنٹ کسی کا یہ دیکھتا ہوں کہ اگر اس کو آرگو کیا جائے یا کنونس ہوتا ہے کہ نہیں. اگر بندہ سب سے پہلے ہر ایک کی میں یہ کوالٹی پہلے دیکھتا ہوں. یہ صاحب بعض اوقات کنونس ہو جاتے ہیں, بعض اوقات نہیں ہوتے, کہتے ہیں نہیں میں ڈیسیژن کر چکا ہوں, اس کو فالو کرنا سٹبرن ہے اور کچھ معاملات. اور ہیزیٹیشن ٹو فیس دی پرسنالٹی کو جب فیس کرنے لگتے ہیں تو سم ٹائم ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ لائن جی. نیکسٹ ہے جی مسرت. ان کا پیپر سامنے لے کر آئے تاکہ ان کی ہینڈ رائٹنگ کو دیکھتے ہوئے. اچھا, ویری نیٹ ہینڈ رائٹنگ. مسرت ڈیسیژن میں ٹائم لیتے ہیں جی, لیتی ہیں یہ. اور یہ ان کا میں نیگیٹو پوائنٹ لیتا ہوں. ایک دفعہ ڈیسیژن غلط ہوگا, دوسری دفعہ غلط ہوگا, تیسری دفعہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس کا سب سے اچھی بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آن لائن چیس کھیلیں, جہاں پہ کمپیوٹر پہ کوئی اور کھیل رہا ہو جاتا ہے, تاکہ آپ انسلٹی فیل نہ کریں. میں تیز کھیلنی ہے آپ نے, تیز. ایک دفعہ ہار گیا, دوسری دفعہ ہار گیا, تیسری دفعہ مائنڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. کلیکٹ سے. اور زیادہ پازیٹیو پوائنٹ, لوگ جب آبزرویشن کرتے ہیں نا, آبزرو کرتے ہیں چیزیں, تو ہر چیز آبزرو کر لیتے ہیں.
ये क्या पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, उससे क्या इधर, जिससे कंसर्न ही नहीं होता और अपनी मेमोरी फुल कर बैठते हैं और जब कंसर्निंग चीज़ आती है तो पहले थक चुके होते हैं। तो इनमें ये बात नहीं है, ये कलेक्ट्स ओनली कंस्ट्रक्टिव एंड नेसेसरी डाटा वो करते हैं और लीडिंग क्वालिटीज़ हैं इनमें और इम्प्लीमेंटेशन बड़ी बेहतरीन है। जब एक डिसीजन हो गया तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट है जी नबीला का पेपर सामने लाएं जी। उनकी हैंड राइटिंग उनके बारे में क्या बता रही है? ओके, मुझे ऑर्गेनाइज्ड लग रही है पर्सनैलिटी। विनरी, गुड इम्प्लीमेंटेशन, एक्सीलेंट मैनेजमेंट। और एक चीज़ जो मुझे की अच्छी नहीं लगी कि ये डाटा जब जिसको प्रोसेस करना होता है उनको कम कलेक्ट करती हैं। मीन के मैंने जो चीज़ जिस काम को करने जाना उसके लिए प्रॉपरली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, अगर जो भी काम हो, कहीं भी जा रहे हैं तो उसके मीटिंग में जाना है, कोई होमवर्क करना है, किसी और में जहाँ आप डिलीवर करने जा रहे हैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन जो है आपके उस पास कम होती है, प्रोसेस तो बहुत तेज कर लेती हैं। काम करने के बाद बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि ये मैंने कैसे किया था, क्या हुआ था। ठीक है, वक्त मुख्तसर है, दो पॉइंट्स आते हैं सबके। अगला है जी, अगला पेपर राजा मुज्तबा का पेपर है, मुझे सामने लेकर आए ताकि हम बता सकें उनकी पर्सनालिटी से मुतालिक। राजा मुज्तबा बोग्स नहीं है, फ्रॉड नहीं है और लॉजिक को वायलेट करते हैं। चलें जी। अच्छा, आप पेपर आपने दिखाया नहीं स्क्रीन पर, उन्होंने काम मुका दिया। आप कह रहे थे तो चलो वापस आ जाते हैं। अच्छा, अभी दिखा रहे हैं तो थोड़ा मुज्तबा के बारे में थोड़ा सा और बता दें। बोग्स बिल्कुल नहीं है इनमें कि एक बंदा रखता है ना पुरानी बातों पे, उसने ये किया था मैं करूंगा, बिल्कुल नहीं है। फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड इनके ब्लड में भी नहीं है। हाँ, वो कभी जिसके ब्लड में फ्रॉड नहीं होता वो कभी फ्रॉड करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं रहता। और लॉजिक को वायलेट करते हैं, जब शायद मेजोरिटी की रीजन है या पता नहीं क्या, उसको वायलेशन नहीं। लॉजिक जब बंदा कर रहा तो उसको वायलेट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट लेकर आए जी उम्मे हानी। जब मैं तेज होता हूं तो आप कहते हैं स्लो हो जाए, जब मैं स्लो होता हूं तो आप कहते हैं तेज हो जाए। मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कि पहले कि मैं एंकर बन सकती हूँ कि नहीं। हाँ, मैं ये कहता हूँ जब आप राइटिंग भेजें साथ क्यूरी दिया करें। ओके, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैं क्या पूछना क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। इन्हें पूछा कि मैं एंकर बन सकती हूँ कि नहीं, तो ये एंकर बन सकती हैं लेकिन थोड़ा सा होमवर्क करें। ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं कि बस बन सकती हैं लेकिन उसके लिए और बन भी जाएंगी। अच्छा, बन भी जाएंगी, ये भी नजर आ जाता है हैंडराइटिंग से। हाँ, ये चीज बिल्कुल पता लगता है कि ये जरा माइंड अगर मैं आपको कुछ लिख कर दूं, पूछूं कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा, तो बता देंगे? मैं ये भी बता दूंगा माइंड आपको कितनी अप्रोच स्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो माइंड खुद बताता है कि मैं ये डिलीवर कर लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तो वो करवा लेता है। नींद ही नहीं आएगी आपको, उठा बैठाएगा, पढ़े भाई सुबह पेपर देना है। नहीं आती। अच्छा, तो इनिशिएटिव की एक्सपर्ट हैं ये, एंकर बन सकती हैं लेकिन होमवर्क थोड़ा सा करना पड़ता है। मेहनत के बगैर कोई चीज़ भी नहीं मिलती, जन्नत भी नहीं मिलती। टू मच पेन लेती हैं, अगर कोई काम करना चाहती हैं तो काम तो कर सकती हैं लेकिन उस पर पेन बहुत ज़्यादा लेती हैं। यो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, हर काम को एक जैसी वेटेज देती हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर। नेक्स्ट जी, रमशा। इसको कितनी वेटेज देनी है, किस पर्सनालिटी को कितनी वेटेज देनी है, किस टास्क को कितनी वेटेज देनी है। ठीक है, ये तो उम्मे हानी का हो गया। नेक्स्ट लेकर आए जी, नेक्स्ट पेपर लेकर आए रमशा। हाँ, आ गया पेपर ले आए, आ गया जी। काफी ज्यादा लिख के भेजा है। हाँ, ये इतने होना चाहिए, ये ठीक है। अच्छा, ओके, इतनी राइटिंग, गुड जॉब रमशा, गुड जॉब। दूसरों को पता हो कि इतनी राइटिंग हो, सही है, इससे कम कंटेंट हो। एक तो ये मरूब नहीं होती, चलो मरूब पहले बताऊं कि इंप्रेस नहीं होती पर्सनैलिटी से। ओके, कहते हैं ठीक है भाई मैं ठीक बैठी हूँ, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव है तो मैं भी ठीक हूँ। ओके, और विनरी भी हैं, गुड इम्प्लीमेंटेशन है, आर्गूमेंट्स पे आप कन्विंस कर सकते हैं इनको। अगर आर्गूमेंट है तो कन्विंस हो जाए, बहुत बड़ी खूबी होती है। इनका ख्याल होता है कि मुझे सुना जाए, यानी कि मैं लोगों को गाइड करूं और लोग मुझसे मुस्तफीद हों, तो उसके लिए सुनाने के लिए भी एक क्वालिटी होनी चाहिए, तब लोग आपको सुनेंगे। ऐसा कंटेंट हो कि फिर जो आप नहीं, कंटेंट तो होगा जब सुनने तक कोई पहुंचेगा तो। उससे पहले का जो होमवर्क है मुश्किल वो होता है, वहां तक बैठाना। सॉलिड आपके पास बात हो करने के लिए। नहीं, बात तो सॉलिड होगी लेकिन कोई आएगा तो सॉलिड सुनेगा ना। वो वहाँ मेन काम वो है कि वहां से लेकर एक प्लेटफॉर्म पे बैठाना, कन्विंस करना कि मेरी बात सुनो। ठीक है, नेक्स्ट ले आए जी, सहरिश की हैंड राइटिंग क्या बता रही है? इनिशिएटिव, विनरी, पुअर क्लोजिंग और सेटिस्फैक्शन, ये इनकी क्वालिटीज हैं। पेपर दिखा दें जी, पेपर दिखाएंगे तो फिर समझ आएगी। ये जी सहरिश, हाँ, ये इनिशिएटिव लेने की एक्सपर्ट हैं। जब भी कोई एक होता है ना, लोग ये काम करूं ना करूं, दूसरे कह रहे होते हैं आप कर लें, तो ये कहते हैं नहीं मैं खुद से करूंगे। वो बंदा एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो इनिशिएटिव खुद लेता है। ठीक है, अच्छा, अब और एक ड्राइंग है हमारे पास, वो हम स्क्रीन पे आपको दिखा भी देते हैं। करीम, इसको भी देख ले, मैं एक मिनट करता हूँ। विनरी है, क्लोजिंग इनकी पुअर है और सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अच्छा अब एक दिखा रहे हैं, एक और सर हम दिखाते हैं ड्राइंग जी। ये जी, अच्छा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, लिखा ही नहीं है ड्राइंग। एक ये ड्राइंग है, ये आगे सामने जी,
ये करीम ने भेजी है हमें, इनके बारे में बताएं जिनकी पर्सनैलिटी क्या बता रही है, इस ड्राइंग को देखते हुए बताना है आपने, क्योंकि ना इन्होंने नाम लिखा ना इन्होंने अच्छा लाइंस तो लगाई लेकिन किसी और अंदाज में। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इनको नेचर से बहुत मोहब्बत है, ये घूमना फिरना चाहते हैं, इनको एंजॉय करना चाहते हैं, इनको छुट्टी नहीं मिल रही ऑफिस से। अच्छा, इनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, हाँ, दूसरों पर एतराज करना, नुक्ताचीनी नहीं करनी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये चीज भी ठीक नहीं, ये फिट नहीं, ये जगह सही पड़ी। हाँ, ये आप बता रहे हैं, कुछ नहीं, मैं पूछ रही हूँ, करते हो? हाँ, ये मैंने कहा एक तो और मैं ड्राइंग पे आपको क्या बताऊं, इनका ख्याल होता है कि मैं सिर्फ एनालिसिस देता रहूं। ओके, एक और अहमद तनौली, उसके बाद एक और अदील की हम दिखा दें, बस अहमद तनौली की दिखा दें जी। अहमद तनौली की हम इसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आपको। अहमद तनौली नाम है मेरे पास पेज में, पहले पेज देख लेता हूँ। अहमद तनौली साहब, यहाँ से मैं देख के बताता हूँ। एक तो ये बिल्कुल चलते हैं स्ट्रेट, ठीक है, और ये ऐसे खुद तो चल लेते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं, और मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि कामयाब कैसे हो जाते हैं। ओके, क्योंकि दुनिया जो है ना, गोल है लेकिन सिर्फ नक्शे में गोल है, ठीक है, इसके अलावा गोल नहीं है। यूं यूं कभी यूं करके मूव करना पड़ता है, यूं करके नहीं है। और इनके सर्कल, और लेकिन कभी कभार ना ये साहब जब बैठ जाते हैं किसी पॉइंट पे या कभी रुक जाते हैं तो फिर रोक ही जाते हैं। ठीक है, चलिए, आप चूंकि एंट्रीज बहुत ज्यादा आई भी हैं, मजीद आ भी रही हैं, वक्त बड़ा मुख्तसर था। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। हम करेंगे ये कि हमारे ऊपर जाकर आप देख पाएंगे जो बाकी एंट्रीज आई हैं उनके बारे में आसिफ साहब क्या बताते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर आपने जाकर देख